வணக்கம். எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. So today we are going to discuss about some important current affairs one by one. From this current affairs, you can surely learn about look likewise TNPC, SSC and railway and banking, GS and current affairs questions. And especially for the UPSC students, you can surely learn how you are going to appear for the UPSC type of mains and how you are going to appear, how you are going to write about UPSC type of mains question. Yes, let me discuss one by one. First news: reservation based on place of birth. We will detailly discuss for UPSC standard by later. Next news: Bhagat Singh Koshari took oath as the new governor of Goa on August 19, 2020. Koshari has been given additional responsibility as he is also the Maharashtra governor. Yes, this point should be noted. Yes, the move followed the transfer and appointment of former Goa governor Satyapal Malik as the new governor of Meghalaya. So from this news, you can very clearly understood who is the present and also a former governor of the Goa, and who is the present governor of the Meghalaya, and who is working, who is conserving the governor of Maharashtra and Goa. Yes. Next news: India is planning to build a new road from Manali to Leh to facilitate troop movement to Ladakh without observation from the enemy. The new road will provide the third link between the high altitude Union territory and the rest of the country. Next news: Muthoot Finance has partnered with the Kotak Mahindra General Insurance to offer COVID-19 insurance cover up to rupees 1 lakh under the initiative Muthoot Finance Ayush Gold Loan. This cover will be available only for the customers who avail gold loan from Muthoot Finance under the Muthoot Super Loan Scheme. Yes, the contract should be noted that between Muthoot Finance and also Kotak Mahindra General Insurance Company. So they are the initiative. Yes. Next news: Ministry of Home Affairs approved the renaming of Mandu Dadit railway station in Uttar Pradesh as Banaras. In the year 2019, that the former Union Minister Manoj Sinha had written to Union Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Honorable, requesting the change in the name of the Mandudadit railway station. Mandudadit is the place in Varanasi situated about 4 kilometers from Varanasi, so cantonment station. Yes, news in Tamil. தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பிறப்பித்த விதிமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என்றும் அதனால் ஆலையை மூட உத்தரவிட்டது செல்லத்தக்கது என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அடுத்த செய்தி: 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பெற்றோரின் உடற்கூறு அடிப்படையில் ஆதார் எண் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. அவ்வாறே நீல நிறத்தில் ஆதார் அட்டை வழங்கும் திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. அடுத்த செய்தி: PM கேஸ் எனப்படும் பிரதமர் அறக்கட்டளை நிதியை தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதிக்கு மாற்றும்படி உத்தரவிட முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அடுத்த செய்தி: கங்கை புனரமைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துவது போல் நடந்தாய் வாலி காவேரி என்ற திட்டத்தை தேசிய திட்டமாக எடுத்து நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என தமிழக முதல்வர் அவர்கள் மத்திய அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். எஸ், நியூஸ் இன் டீடைல் ஃபார் யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். கொஞ்சம் தாமதமா நிறைய நியூஸ் அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நேரமின்மை காரணமா ரொம்ப ஷார்ட்டா டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஸோ we will discuss by elaborate tomorrow also again. Yes. What is the discussion questions today? The point from the news is what? Reservation based on the place of birth. What is the meaning? அதாவது ஒருத்தர் பிறப்பால் ஒரு மாநிலத்தை சார்ந்தவராக இருந்தா அந்த மாநிலத்தில் அவருக்கான வேலை வாய்ப்பு அஷூரன்ஸ் உறுதி செய்யறது அது மாநில கவர்மெண்ட்டுடைய அரசாங்க கையில இருக்கா அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அரசாங்க கையில இருக்கா அல்லது எந்த பாகுபாடின்றி வேலை வாய்ப்புல அனைவரும் ஈக்குவலா செயல்படணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இருக்கா அப்படிங்கிற விவாதங்கள் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயங்கள் என்னன்னா, ஆர்டிகல் 16 has been clearly explained about the equality of opportunity in public employment. Article 16 is one of the fundamental rights. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ வேலை வாய்ப்பில் அனைவரும் சமம் அப்படி இருக்கும்போது எஸ் ஆர் ஷெட்யூல் ட்ரைப், ஷெட்யூல் காஸ்ட் அண்ட் ஓபிசி அண்ட் அட் பிரசன்ட் we have 10% economic EWS, economic weaker section.
இதெல்லாம் எதுக்காக சார் அப்படின்னா, so subsequent to the constitutional activities and social implementation, these are the necessary. So these are the reservation made through the proper commissions and through the proper committee based on their investigation and submission of their reports subsequent to the parliament debating and subsequent to that bills is has been implemented. Yes, can you cut my point? So let me discuss about that present fact. What is the present fact? Very simple. The Chief Minister of Madhya Pradesh has announced that the government job will be reserved for the children of the state and legal provision will be made for the same. என்னங்க பெரிய குத்தா இருக்கு உங்களுக்கு இல்ல? சோ மத்திய பிரதேசல பிறந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த ஸ்டேட்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான திட்டம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க. அதற்கான லீகல் ப்ரொவிஷன் வந்து மேட் பண்ணதா சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், let me discuss about the constitutional point of view. So என்ன சொல்றது, அரசியலமைப்பின்படி இது சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் கிறிஸ்டல் ஃபேக்டா நம்ம எழுதணும். So constitutional point of view, that mean article 16 equality of opportunity in public administration. Yes, that mean article 16 state that no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, resident or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. This is the point about that. Yes, article 16 சரத்து 16 படி விதி சரத்து 16 படி so மதமோ இனமோ சோ ஜாதியோ பாலினமோ சோ பரம்பரையோ பிறந்த இடமோ வசிக்கக்கூடிய இருப்பிடமோ ஆர் எனி ஆஃப் தம். சோ இதெல்லாம் ஒரு காரணமா வச்சு இவங்க வந்து இது தகுதியானவர் அல்ல. எந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தகுதியானவங்க ஒரு பாகுபாடு பிரிக்க கூடாது. இட்ஸ் நாட் ஐ திங்க் ஆர் டிஸ்கிரிமினேட்டட், ஒரு பாகுபாடு பிரிக்க கூடாது அப்படிங்கிறத ஆர்டிகல் 16 தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அட் தி சேம் டைம் இப்படி ஒரு அரசியலமைப்பு இருக்கும்போது மத்திய பிரதேஷ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறது சரியா அப்படிங்கறத பேசணும். எஸ், அப்சல்யூட்லி. இதுக்கும் ப்ரொவிஷன் இருக்கா? எஸ், அப்சல்யூட். லெட் மீ டிஸ்கஸ் அகைன். ஆர்டிகல் 16 வந்து அது மட்டும் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணல. அகைன் இட்ஸ் டிஃபைன்ஸ் இட் எம்பவர்ஸ் பார்லிமெண்ட் டு மேக் எ லா பிரிஸ்கிரைப் எனி ரெக்வயர்மெண்ட் as to residence within the state or union territory prior to the employment or appointment in that state or union territory. This point is must also noted. And third point, article 16 also empowers the states to make special provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of the citizens. Yes, this point should be noted. So I'm going to highlight it here. Yes. So based on these points, activity under the article number 16, maybe the Maharashtra, that means Madhya Pradesh government maybe announced with respect to the jobs will be reserved for the children of the state. Yes, can you got my point? Yes, this that means article 16 also empowers the state to make special provision for the reservation of the appointments or posts in favor of any backward class of citizens. Article 16 தாங்க. So 16 படி வேலை வாய்ப்பில் அனைவரும் சமம், எந்த பாகுபாடு காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுது. அதே 16 தான். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் இருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் அப்பாயின்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் போஸ்டிங் ஃபார் த ரிசர்வேஷன் இன் ஃபேவர் ஆஃப் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஸ் அவங்க வந்து பண்ண முடியும். அட் தி சேம் டைம் அகைன் இட் எம்பவர் தி பார்லிமெண்ட். ஆர்டிகல் 16 பார்லிமெண்ட் சில ப்ரொவிஷன் மேக் பண்றாங்க. எப்படி அப்படின்னா a law prescribing any requirement as to residence within that state or union territory prior to the employment or appointment in that state or union territory. So அதுக்கு முன்னாடி பார்லிமெண்ட் துருவா ஏற்படுத்திக்கலாம். ஈவன் தோ ஆர்டிகல் 16 வந்து அனைவரும் சட்டப்படி சமம் என்ற போதிலும் அதை மாற்றி அமைப்பதற்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பிரையர் இன்டிமேஷன், சோ மாற்றி அமைப்பதற்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கறாங்க. அட் தி சேம் டைம் இட் எம்பவர் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆல்சோ டு மேக் எ ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன். அப்போ 14 என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னா இது சரிதாங்க. 16 equality of opportunity in public employment, so எல்லாருமே சரிதான். But at the same time it empowers some provision for parliament and it empowers some provision for the state. So based on the empowering the provision of the state, that the Madhya Pradesh has been announced that the government jobs will be reserved for the children of the state. Yes, can you cut my point? This is the most of the discussion. So for constitutional point of view la இவங்க சொல்றது சரிதா, எது சொல்றது சரிதா, மத்திய பிரதேச அனௌன்ஸ் பண்றது சரிதா, இது எப்படி இன்னும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எஸ், what are the arguments? This is a fantastic argument against providing reservation on place of birth. இது எதிரானது இல்ல, இது சரியானது இல்ல, எப்பவுமே அப்படிதானே இல்லைங்களா?
இருக்கு ஆனா இல்ல அது மாதிரி. சோ சரி தவறு. சோ என்ன இது எதெல்லாம் அகைன்ஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி அகைன்ஸ்ட் ஆர்டிகல் நம்பர் 16. எஸ், ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ் அபவுட் தட். ஆர்டிகல் 16 clinchingly proved and clinchingly revealed equality of opportunity in public employment. So this point is against of that place of birth that if you are going to reserved, yes, not in the Madhya Pradesh or any one of the states, maybe reserved is against that article number 16. Yes, let me discuss in article number 16 subclass 1 provides for equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. Yes, this is article number 16 subclass 1. So these conditions is against of that activity. And second, article 16 subclass 2 provides that there cannot be any discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them. So article number 16 absolutely against of that providing reservation on place of birth. Can you cut my point? And also it is suspect that yes, maybe it threatens the unity of the union. ஒருவேளை இது ஒரு மக்களுடைய ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கும் நிலை ஆகிருமோ அப்படிங்கிற நிலைப்பாலே அது பார்க்கப்படலாம். ஒவ்வொரு மாநில அரசு இது மாதிரி மாநிலத்தை பிறந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டா இது ஒரு யூனிட்டி ஆஃப் தி கவர்மெண்ட், ஒரு யூனியன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட், ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தடைக்கல்ல ஆயிருமோ அப்படிங்கிற விதத்திலையும் இது அகைன்ஸ்ட் ப்ரொவிஷனா பார்க்கப்படுது. At the same time, Article 16 subclass 1 subclass 2 maybe it's against of the person. At the same time, the Article 16 subclass 3 made some empowering, that means allows for state or union territory for making provision in government appointment with respect to the residence, not place of birth. Yes, can you cut my point? And the parliament and not legislative of the state can prescribe residence within the state or union territory as a condition for certain employment or appointment in the state or union territory or local authority or other authority within the state or union territory. So this argument has been made from that article number 16. Yes, நம்ம ஆர்டிகல் நம்பர் 16ல 3 லேயர்ஸ்ல டிஸ்கஷன் பார்த்தோம். ஆர்டிகல் 16 provides and state that என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எந்தவித பாகுபாடு இல்லாம வேலை வாய்ப்புல அனைவரும் முக்கியத்துவம் தரணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த டிஸ்கஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் எம்பவர் பார்லிமெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் எம்பவர் தி ஸ்டேட். சோ இது 3 கிரவுண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அதை தான் நம்ம டீடைல்ட் ஆர்குமெண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்றோம் based on the article number 16 subclass 1 subclass 2 and subclass 3. And further it is also argued that so இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மத்திய பிரதேஷ் மட்டும் இந்த இஷ்யூஸ் இல்லைங்க, நிறைய முன்னாடி ப்ரீவியஸா நிறைய நடந்திருக்கு. அதை பொறுத்து சில டிஸ்கஷன் இருக்கு இல்லையா. இப்போ நம்ம அகைன்ஸ்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன் அண்ட் ஃபேவர் ஆஃப் த டிஸ்கஷன் பேசிட்டோம். And again we are discussing about likewise in Maharashtra only those living in the state for over 15 years with fluency in Marathi are eligible. அப்ப இதுக்கு அர்த்தம் என்ன இல்ல, நீங்க மத்திய பிரதேஷ் சொன்னா மகாராஷ்டிரா சொல்ல மாட்டீங்க. இதெல்லாம் முன்னாடி பண்ணிருந்த விஷயங்கள் தான். And also in Jammu and Kashmir government jobs are reserved for domiciles. Domiciles அப்படின்னா அந்த வாழ்நிலத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு மட்டும்தான், சரிங்களா? டொமிசில்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. வெஸ்ட் பெங்கால் சும்மா இல்ல. இன் வெஸ்ட் பெங்கால் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில் இன் பெங்காலி இஸ் தி criterion in requirement to some post. கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பெங்காலி எழுதவும் ரீட் பண்ணவும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டிஎன்பிசி எழுதணும் வாய்ப்பு இருக்கா? யாராவது டிஎன்பிசி அப்படியே வந்து தெளிவா நோட்டிபிகேஷன் படிச்சுட்டு சொல்லுங்க. தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கு நீங்க உங்களுடைய விவாதங்கள்ல இந்த ஃபைனல் நிலையில நீங்க கூட பேசலாம். சரியா? சரிங்க. So the last year the government of Karnataka issued a notification mandating private employer to give priority to Karnataka for clerical and factory jobs in the state. So இன்னைக்கு மத்திய பிரதேஷ் மட்டும் இல்ல, so Maharashtra, Jammu and Kashmir, West Bengal and Karnataka, these are some illustrative type of the states. So இவங்க எல்லாம் எதை மேக் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஆர்டிகல் நம்பர் 16ல ஃபைனல் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, it empower the state to make special provision for the reservation of the appointments or posts in favor of any backward class of the citizen. Yes, now we can get some clear picture about this. சரியா தவறான்னு கேட்டா தெரியலையாப்பா சொல்ல முடியாது. சோ based on the constitution சரிதான், சரிதானே இல்லையா? சரிங்க. ஆனா எல்லாருக்கும் அதை ஈக்குவல் பண்ண முடியாது. with respect to the certain provisions மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்த முடியும். எதெல்லாம் எலிஜிபிள் எதெல்லாம் இன்எலிஜிபிள் அப்படிங்கறத டீடைல்டா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல டிஸ்கஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதை பொறுத்து சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் வந்து whether in parliament or legislative நம்ம
எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? எஸ். வாட் இஸ் த டிஃபரன்சஸ்? ரொம்ப நேரம் சொல்லிட்டே இருக்கோமே. பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டொமிசில். பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்னா பிறப்பிடம், டொமிசில் அப்படின்னா வாழ்விடம். எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வாழ்றது இல்லையா? எங்கேயோ வாழ்ந்து எங்கேயோ பிறக்க முடியாது இல்லையா? சோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டொமிசில் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ்? தட் மீன் வாழ்விடம் வச்சுக்கோங்க. பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் எங்க பிறப்பிடம் பார்க்கிறோம். எஸ். According to the Supreme Court ruling in TP Joshi versus Madhya Bharat case in the year of 1955, domicile or status of residence is a fluid concept that can change from time to time. Unlike place of birth, which is fixed, that's the most important. The domicile activity may be changed from the activity of the employment or இப்போ இருக்க மாதிரி கொரோனா மாதிரி ஒரு பீரியட் இருந்தா எல்லாருமே தலையிலாக மாறி போயிடும் இல்லையா? ஸோ டொமிசில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் கேன் பி சேஞ்ச் ஃப்ரம் டைம் டு டைம். கால நேரத்துக்கு ஏற்ப மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பட் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இஸ் நாட் லைக்வைஸ். எஸ். Domicile of the person means his permanent home. Maybe yes. The place of birth is one of the several grounds on which domicile status is conferred. Can you cut my point? Yes. This is the view of the Supreme Court of India in the case of TP Joshi versus Madhya Bharat case in the year of 1955. And let me discuss about the what is the judicial point of view. Yes, already we discussed about the constitutional point of view. Already we will discuss about the arguments. Already we discussed about the present current news. And now we are going to discuss about the judicial point of view. What is the judicial point of view? In the year 2019, the Allahabad High Court struck down a recruitment notification issued by the Uttar Pradesh Subordinate Service Election Commission, which is prescribed preference for women who are original residents of the states. So, அதுக்கு அகைன்ஸ்டா அலகாபாத் ஹை கோர்ட் ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணிருக்காங்க. Can you cut my point? And subsequent the judgment in the year 2002, Kailash Chand Sharma versus State of Rajasthan, the Supreme Court ruled that resident being within the state, district or any other area cannot be a basis of the preferential reservation or treatment. Can you cut my point? So already நம்ம ஒரு மேல ஒரு 4 ஸ்டேட் பார்த்திருந்தோம். So Maharashtra and Jammu and Kashmir, recent Madhya Pradesh and West Bengal. Now we are going to discuss about that Allahabad and also Rajasthan. And while the Constitution specifically prohibits discrimination, yes, absolutely, on place of birth, the Supreme Court in TP Joshi versus Madhya Bharat case in the year of 1955 has held domicile reservation, especially in educational institution, as constitutional. Can you cut my point? Especially education தவிர்த்து மற்றது வராதுங்க. சரிங்களா? especially education மட்டும்தான். எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? Yes. Then what is the finding, sir? The move to give reservation to the candidate born in the state itself runs against the spirit of constitutional equality and fraternity. Yes. Can you cut my point? Yes. இந்த ரிசர்வேஷனை பொறுத்தவரைக்கும் சில டீடைலா விஷயங்கள் பேசணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்புல அனைவரும் சமம்னு சொல்லிட்டோம். எதனால இந்த ரிசர்வேஷன் வந்திருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா we have to discuss about the மண்டல் கமிஷன். எஸ். நேரம் கருதி இதையும் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணா மண்டல் கமிஷனை வந்து பேசணும் அப்படின்னா டைம் பத்தாது அப்படிங்கிறதுனால மண்டல் கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செப்பரேட் சப்ஜெக்ட் வீடியோவா நாளைக்கு நானே அனௌன்ஸ் பண்றேன். சரிங்களா? தொடர்ந்து யூடியூப்ல பாருங்க. ஒரு ஆஃப்டர்நூன்லயோ அல்லது லேட் ஈவினிங்லயோ மண்டல் கமிஷனை பத்தி டீடைல்டா செப்பரேட் வீடியோ லிங்க் நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம். அதையும் லிசன் பண்ணுங்க. அதை லிசன் பண்ணும்போது உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். So why this reservation has been formed அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். Mandal Commission formally formed in the year of 1979. So Morarji Desai government. Yes. We will discuss elaborately by tomorrow with respect to the Mandal Commission. Yes. I think இந்த விஷயம் பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். Article number 16. Yes. Now the time for the students to discuss. So உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய விவாதங்களையும் உங்களுடைய கேட்டுக்கலாம். சரிங்களா? Yes sir, I'm waiting for the student discussions. உங்களுடைய கேள்விகள், உங்களுடைய விவாதங்கள், அல்லது நீங்க படிச்ச கரண்ட் நியூஸ் ஏதாவது இருந்தா, அல்லது நீங்க இன்னைக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி கேட்கலாம், பேசலாம். இந்த பிக்சர் ரொம்ப தெளிவா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Why Benevolent offering very lowest fee in Coimbatore? Because the chairman of the Benevolent decided to serve the students. அநேக மாணவர்களும் படிக்க ஒரு வாய்ப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க அதை ஃபார்மா பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நாங்களும் அது தொடர்ந்து எங்களுடைய சப்போர்ட்டை எந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இல்லாம நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நிச்சயம் நீங்களும் மற்ற மாணவர்களும் இதை கண்டிப்பா பயன்படுத்த நாங்க கேட்டுக்கிறோம். சரிங்களா? சரிங்க. எஸ். Can we discuss, sir? Sudhakar sir and Radhika ma'am.
Good evening, sir. Very good evening. First of all, I'm really sorry for the late online classes today. More than 15 minutes I'm உங்களை வெயிட் பண்ண வச்சேன். உங்க ரெண்டு பேரையுமே மன்னிக்கணும். That's okay, sir. No problem. ஒர்க்லாம் முடிஞ்சது. ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ண ரொம்ப லேட் ஆயிருச்சு. Okay, sir. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ சார். இன்னைக்கு ஒரு டவுட் இல்லையா சுதாகர்? எதுவும் டவுட் தோணல சார். டக்குன்னு அப்ளை பண்றோம்ல, நம்ம தமிழ் கட்டாயமா பாடம் படிக்கணுமா? சார் இல்ல, இப்போ இவங்க சொல்லிருக்காங்க சார், மகாராஷ்டிரனா இது தெரிஞ்சிருக்கணும், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மீன்ஸ் அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து தமிழ் நல்லா எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே ஜாப் கொடுக்குறோன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும் சார். ஜாப் கூட தரதா சார், எழுத படிக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாலே போதுன்ற மாதிரி போகுது இப்போ. ஆமா சார். இவங்க கொடுத்திருக்க மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் நம்மளுக்கும் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார். யாருக்கு நல்ல தமிழ் எழுத படிக்க தெரியும், இங்கிலீஷ் எழுத படிக்க தெரியுமோ அவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்கவங்களுக்கு ஜாப் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். தமிழ்நாட்டுல இல்ல நினைக்கிறீங்களா? தமிழே தெரியாத இங்கிலீஷ் எழுத முடியுமா? இல்ல சார், எழுத முடியாது. தமிழ் அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல நீங்க தமிழ் எழுத படிக்க தான் தெரியணும் இல்லையா? கண்டிப்பா சார். ப்ரொவிஷன் இல்ல, கட்டாயமா ப்ரொவிஷன் இல்ல, பட் பிரிஸ்கிரைப்ட் ப்ரொவிஷனா இருக்கு, விரும்ப தகுந்ததா இருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? பட் மேண்டேட்டரி ப்ரொவிஷன் சார். கண்டிப்பா உங்களுக்கு தமிழ் தெரியணுங்க, கண்டிப்பா எழுத படிக்கணும், தமிழ் தெரியணுங்க, இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் வேலையை பார்க்க முடியாதுங்க, அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல. அது மேண்டேட்டரி ப்ரொவிஷன் இல்ல, பிரிஸ்கிரைப்ட் ப்ரொவிஷனா இருக்கு. ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷனா இருந்துட்டு இருக்கு, எழுதப்படாத விதியா இருந்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன். நானும் கொஞ்சம் தேடுறேன், எனக்கும் டக்குனு ஒரு நியூஸ், நல்ல நியூஸ் டக்குனு தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎஸ்சி பத்தி ஃபுல்லா அந்த அளவு ஒரு ஸ்டடி பண்ணி என்டையர் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா ஸ்டேட்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியல. இதுல ஷார்ட் பீரியட்ல அந்த மண்டல் கமிஷன் நாளைக்கு கிளாஸ் வீடியோ கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? அது பண்ணும்போது நான் தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம், சேர்த்து பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுல இருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி லாங்குவேஜஸ், நம்ம அதையும் பேசிடலாம். ஓகே சார். எஸ் எஸ், நியூஸ் ரொம்ப தெளிவா யூஸ்ஃபுல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ராதிகா ஆல்ரெடி நியூஸ் கொடுத்திருந்தீங்கல்ல, ஒரு அகலவராட்சியில ஒரு திருப்பூர் இடம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு, விஜயநகர் எம்பையர் 15th century. ஆமா சார், இப்போ ரீசெண்டா ஹிஸ்டரி படிக்கும்போது விஜயநகர் பத்தி படிச்சனால இந்த நியூஸ்ல வரும்போது ஞாபகம். கண்டிப்பா அது என்ன அப்படின்னா, யூபிஎஸ்சி மேக்ஸ்ல முன்னால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, can you please briefly explain about that inscription அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஒரு கல்வெட்டுல இருந்து எதெல்லாம் குறிப்பு நம்ம பயன்படுத்தி எழுத முடியுமா அப்படின்னா நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் இருந்தது. from the source of the ஒரு archaeological inscription, so how the historical எப்படி வந்து அதை ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியர் பாயிண்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ரீசனோட ஆக்டிவ்ல நிறைய பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ் சார். சார் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் ஃபண்ட் அத பத்தி கூட இன்னைக்கு நியூஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் ஃபண்ட் வந்து நீங்க வந்து இதுல சேர்க்க கூடாதுன்னு கொடுத்தாச்சு இல்லையா? எதுல சேர்க்க கூடாதுன்னு தேசிய பேரிடர் ஆணையத்துல. புரியலங்க? தேசிய பேரிடர் ஆணையத்துல சேர்க்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க சார். சொன்னீங்க அப்படின்னா நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு மாத்த முடியாது. அந்த ரிலீஃப் ஃபண்ட் சார் இந்தியாவோட நேஷனல். தமிழ் இங்கிலீஷ் படிக்க எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குல்ல. இங்கிலீஷ் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் சுதாகர் அண்ட் ராதிகா, புரியுதா உங்களுக்கு? ஆமா சார். அந்த தமிழ்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த கங்கை புனரமைப்பு திட்டம் ரொம்ப எனக்கு தூக்கி வாரி போடுச்சுங்க. புனரமைப்பு நம்ம நேத்து தான் கங்கை பிளான் பார்த்தோம். அவனுக்கு தமிழ் பாருங்க, அது இது என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஹிந்துல வர்றது மறுநாள் தான் தமிழ்ல வருது. புரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கிலீஷ் நியூஸ் எதை ட்ராக் பண்றோம், ஹிந்து அண்ட் ஆல்சோ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அப்புறம் டைம்ஸ் ஆஃப் லண்டன் ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்போ தமிழ்ல நான் தமிழ்ல பத்தி தினமலர் தான் ஆபீஸ்ல வாங்குறதுனால தினமலர் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன், வேற நியூஸ் நான் தமிழ் பார்க்கல. அப்ப தினமலர் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த நியூஸ் மறுநாள் தமிழ்ல வருது. ஓகே சார். தமிழ் மக்கள் கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்தணும், கொஞ்சம் முடிஞ்சதுக்கு அன்னைக்கே கொடுங்கன்னு கேட்கணும்ல, மறுநாள் கொடுக்குறது அன்னைக்கே கொடுங்க சார். எடிட்டோரியல் பேஜ் இருக்குல்ல சார் சார், அதுல இருந்து நியூஸ் எப்பயாச்சும் அதுல இருக்கிறது சொல்றீங்களா சார்? கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன். ஓகே சார். இது நியூஸ் நான் பேப்பரை ரீட் பண்ணும்போது எது முக்கியமா தெரியுதோ அதை ரீட் பண்றேன். புரியுதா உங்களுக்கு? அதை மட்டும் நான் எடுக்கிறேன். ஒரு பேப்பரை நியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு என்ன மாதிரி ட்ராக் பண்ண முடியும்னு எடுக்கிறேன். இப்ப கங்கை புனரமைப்பு திட்டம் பார்க்கும்போது காவிரி திட்டம் நான் இன்னைக்கு பேப்பரை பார்க்கும்போது எனக்கே தெரிஞ்சது. நடந்தாய் வாலி காவேரி, இதுக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க? இல்லைங்க சார். புதுசா இருக்கேன்னு பார்த்தேன். நடந்தாய் வாலி காவேரி முதல்வர் அவர்கள் வந்து எழுதும் போதா, ஒரு வேண்டுகோள் கடிதம் எழுதும் போதுதான் நமக்கு தெரியுது. அப்ப காவிரியை பொறுத்த வரைக்கும் புனரமைப்பு திட்டத்துக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நடந்தாய் வாலி காவேரி இல்ல, நல்ல திட்டம் தான்.
அதே மாதிரி இந்த 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து நீல கலர்ல ஆதார் கார்டு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் தான். எஸ் சார். நமக்கு எல்லோ இல்லையா? ஒயிட் அண்ட் எல்லோ இல்ல? ஒயிட்ல தான் சார் இருக்கு மேக்ஸிமம். எல்லோ இல்ல? எல்லோ இருக்கு. எல்லோ தெரியல சார். ஒயிட் வித் ரெட்டோ என்னமோ தான் சார். ரைட் ரைட். பட் இதுல நீல கலரா இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல நீங்க அதிகமா நியூஸ் எடுக்கல. டைம் பார்த்து ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிச்சாச்சு. சோ அது ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை. எக்ஸாக்ட்டா நல்லா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியுதான்னு தெரியல. மந்து தாதித் கரெக்டா வருமா? கரெக்ட் தானா? மந்து தாதித் அந்த பதம் ஹிந்தி, எனக்கு ஹிந்தி ஓரளவு இந்த சின்ன வயசுல படிச்சதுனால எழுத்துப்படி படிக்கிறேன் அதை ஹிந்தியில இருக்கிறது. அதனாலதான் அந்த ஹிந்தி பிக்சர் எடுத்து அழகா போட்டேன். ஒருவேளை தமிழ் ப்ரொனவுன்ஸ் தப்பா இருந்தா ஹிந்தி வாங்க யாராவது படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. சார் அப்போ மண்டு ஹாதிக் அப்படிதானே சார் வரும்? ஹிந்தில வந்து வா போட்டிருக்காங்க சார். வா டி ஹா போட்டிருக்காங்க. வாடி. ஏன்னா ஹிந்தி ப்ரொனன்சியேஷனோ இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷனோ டிஃபர் ஆகுது சார். கண்டிப்பா டிஃபர். தமிழ் ஒரு மாதிரி இருக்கு, இங்கிலீஷ் ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஹிந்தி ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஹிந்தி வரும். போதுங்க, 2 மொழியே கஷ்டமா இருக்குங்க. 3 மொழி கிட்ட கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் நல்லதுதான். கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? நம்ம கஷ்டம். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சார். ஐம் சாரி, வரக்கூடிய குழந்தைகள் படிக்கலாம். வேற ஏதாவது நியூஸ் நீங்க சொல்லலாம் சார். டைம் இஸ் கோயிங் ஆன். வேற ஏதாவது நியூஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? படிச்ச நியூஸ் ஹைலைட் பாத்துருக்கீங்களா? ரெமெம்பரன்ஸ்ல இருக்கா? இந்த ஸ்கூல்ல எக்ஸர்சைஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, டெய்லி ஏதாவது ஹோம்வொர்க் கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு ஹோம்வொர்க், ஆளுக்கு ஒரு நியூஸ் சொல்றீங்க சார். ஸ்டெர்லைட் பத்தி கூட இன்னைக்கு கொடுத்திருந்தாங்க சார், அதை மூட சொல்லி. கண்டிப்பா அது நம்மளே பேசிட்டோம்ல சார். ஆனா ஒரு ஒரு பேஜ் ஃபுல்லா அதுதான் சார் கொடுத்திருந்தாங்க. ஸ்டெர்லைட் பத்தி தான். ஸ்டெர்லைட் பத்தி கொடுத்தா அப்ப இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் பண்ணி இது ரெண்டுமே அப்படியே ஒரு பேஜ் கவர் ஆயிடுச்சு சார். என்வாயரன்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டில ஏதாவது யூபிசி ட்ராக் பண்ண சொல்ல முடியல. ஏன்னா திருப்பி தமிழ்நாடு ஸ்டெர்லைட் ஒரு லிமிடெட் கம்பெனி, அது புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே சார். அது லிமிடெட் கன்சர்ன்ல என்னால அது கெஸ் பண்ண முடியல. யூபிசி வருமா அப்படிங்கிறது என்னால கெஸ் பண்ண முடியல. அதனால அந்த பாயிண்ட் எலாபரேட் எடுக்கல. ஓகே சார். முடிஞ்சது எப்படி எலாபரேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஒரு யூபிஎஸ்சி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்கும்ல, அதை பயன்படுத்தி அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ்க்கு வர பாசிபிலிட்டி, அதாவது அவைலபிலிட்டி அண்ட் பாசிபிலிட்டியை பொறுத்து நான் எடுக்கிறேன். இது வருமா இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வியூ பொறுத்து நான் எடுக்கிறேன். ஓகே சார். கிரிக்கெட் வீரோட ஒரு லேடி கூட ஒரு நல்ல பேரு லாரா நினைக்கிறேன். லாரா ஒரு நல்ல பேரு. அவங்க கூட கிரிக்கெட்ல இருந்து ரிசைன் பண்றாங்க, ரிட்டைர்மென்ட் ஆகுறாங்க. லூரா லாரா சம்திங் நல்ல பேரு. அந்த அம்மா நல்ல பேரு. பாருங்க, நான் வேணா உங்களுக்கு பார்த்து சொல்றேன். எங்கேயோ நான் மறந்துருச்சு, அதை இப்ப பார்க்கும்போதே யோசிச்சேன். ஸோ மேல டோனி அண்ட் ரெய்னா பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஃபீமேல் ஒரு அம்மா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களே, ஸோ இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பெரிய ஞாபகம் இல்லை. லாரா லோரா சம்திங். நீங்க பார்த்தா எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, நானும் கன்ஃபார்ம் பண்றேன். சரியா? ஓகே சார். சரிங்க, क्वेश्चन போயிடலாமா? எஸ் சார். என் வீடியோ பத்தி யாரும் எந்த கமெண்ட்மே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகே, மோசமா இருக்கு, சுமாரா இருக்கு, பரவாயில்ல, தேராது, தேரும், ஏதோ ஆவரேஜா பாஸ் ஆகுமா சார்? ஒன் வேர்ட்ல சொல்லணும்னா நல்லா இருக்குன்னு சார் டெய்லி வரும். கண்டிப்பா அப்படிதான். எஸ் சார், கண்டிப்பா. ஆமா, சுதாகர் தான் சொல்றாரு 35 மார்க் தேர மாட்டீங்கன்னு சொல்றாரு. உங்களுக்கு என்ன சுதாகர்? அப்படிலாம் இல்லைங்க சார். நான் ஒர்க் முடிச்சு கடைசி வரேன், புரியுதா உங்களுக்கு? காலேஜ் நியூஸ் 35 பாஸ் தான் சார். நம்ம புரியல, 35 நம்ம பாஸ் ஆயிட்டோம் சார். பாஸ் ஆயிட்டோம். அதான் கமெண்ட் ஆப்ஷன் லாக் பண்ணி வைக்க சொல்லிட்டேன். நீ கமெண்ட் போடு, போடாம நான் கஷ்டப்படி வீடியோ கமெண்ட் போடுவேன். என்ன லாய்க்கிறா உங்களுக்கு? புரியுதா உங்களுக்கு? சார் யூடியூப்ல கமெண்ட் பாக்ஸ் வர க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சார். ஆமாமா, கண்ணாபின்னு கமெண்ட் போட அந்த வீடியோ கஷ்டப்பட்டு கொடுக்குறோம். புரியுதா உங்களுக்கு? என் டியூட்டி முடிச்சுட்டு ஒரு 8 மணிக்கு மேல ஒரு 1.5 நேரத்துல இவ்வளவு எடுக்கிறேன். சார் நான் கஷ்டப்பட்டு கொடுத்தா அவன் கலாய் கூடாது என்ன. நல்லா லைவ்லயே சொல்லுங்க, போன் பண்ணி சொல்லுங்க. போன் நம்பர் வேற கொடுத்துருத, போன்லயே சொல்லலாம். தாமஸ் கிளாஸ் மொக்கையா இருக்குன்னு போஸ்ட் வச்சு ஊரெல்லாம் விடக்கூடாது. தாமஸ்க்கே கால் பண்ணி சொல்லுங்க, தாமஸ் மாத்திக்கலாம். சரிதானே? விவாதங்களும் கமெண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப நாகரிகமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அது எல்லாரும் முடிஞ்சா ஃபாலோ பண்ணலாம். சரிதானே சுதாகர்? கேட்டேன் சார். பைரவா படம் ஓடலங்கிறத போஸ்ட் அடிச்சா ஒட்டணும். படம் பார்த்தா தெரியாதா? விவேகம் படம் போஸ்ட் அடிச்சா பரவாயில்ல. விவேகம் படம் ஓடலங்கிறது நாங்க ஏன் போஸ்ட் அடிக்கணும்? இல்ல வால்பூசியா அடிக்கணும். படம் பார்த்தா புரிஞ்சுக்க முடியாதா?
எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது, அதனாலதான் கமெண்ட் லாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். கூடிய விரைவில் ஓபன் பண்ணலாம். இப்ப எனக்கும் நானும் புதுசுன்னு இல்லையா, இப்பதான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியர் கிடைக்கும். எப்படி இதை கொடுக்கலாம், எந்த அளவுக்கு கரெக்டா ஃப்ளூயன்ஸா கொடுக்க முடியும் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். பண்ணப்பறம் ஒரு நாள் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். என்ன ராதிகாமா? சார் இப்போ நம்மளுக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டாலும் நீங்க வீடியோ கொடுப்பீங்களா தானே சார்? என் வீடியோ ரெகுலரா எப்பவுமே இருக்குமா? 9:30 எப்பவுமே. ஓகே சார். ஓகே சார். சார் இப்போ எந்த ரீசெண்டா உமன் கிரிக்கெட்டர் ரிட்டையர்ட் ஆகல சார்? ஆமா. இல்ல உமன் கிரிக்கெட்டர் யாரோ ரிட்டையர்ட் ஆனான்னு சொன்னீங்க நீங்க. ஆனா இது வரைக்கும் ரீசெண்டா யாரும் அது மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணல சார் இன்னும். யாரும் பண்ணலையா? சார் லாஸ்டா வந்து பாகிஸ்தான்ல தான் ஒரு உமன் வந்து ரிட்டையர்மென்ட் ஆனாங்க. சரி, நானும் தேடி பார்த்தேன். எங்கேயோ ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன், டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. நான் பார்த்து சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. சார் சரிங்க. ஷானாமிர்னு சொல்லிட்டு அவங்க நேம் சார். அவங்க தான் லாஸ்டா ஏப்ரல் மந்த் ரிட்டையர்மென்ட் ஆனாங்க. கண்டிப்பா நான் அப்படியே கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றேன். ஒரு ஆஸ்லேஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றேன். எஸ் சார். ராதிகா மேம், சோ அந்த கமெண்ட் வந்து கூடிய சீரியல் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 மந்த் போகட்டும், அப்புறம் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். எஸ் சார். ஓகே சார். இல்ல சார், நான் நேத்து நான் கிளாஸ் வரதுனால இன்னைக்கு யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்தேன் சார். சார் கமெண்ட் போடலான்னு பார்க்கும்போது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சார். ஆமா, நேத்துமே நல்ல நியூஸ் பண்ணது. சார் பார்த்தேன் சார். நேத்துமே நல்ல நியூஸ் தான். யாரோ ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டாங்க, ரொம்ப தப்பா ஒரு கமெண்ட் போட்டாங்க. அப்புறம் தான் இரிட்டேஷன் ஆச்சு. ஓகே சார். கேவலமா கமெண்ட் போட்டாங்க. நான் அதான் யோசிச்சு, அதான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு வீடியோ கொடுப்போம், பிடிக்கல அப்படின்னா அதுக்கு கேவலமா கமெண்ட் பண்ணுவேனா? அதை நான் வேற படிக்க வேற செய்யணுமா? எனக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி எனக்கு பெர்சனலா பிடிக்கல. புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே சார். கட்டாயப்படுத்தல. பிடிச்சா வீடியோ பார்க்க போறீங்க, பிடிக்கல பார்க்க மாட்டாங்க, அவ்வளவுதானே. ஸ்கிப் பண்ணி போயிட்டே இருக்க போறாரு. அதுக்கே கமெண்ட் இல்ல. எனக்கு தோணுச்சு, அதனாலதான். கூடிய விரைவில் அதை ஓபன் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஓகே சார். ரொம்ப ஷார்ட்டா 2 கேள்வி மட்டும், சிம்பிளா இருக்கு. Who took the oath as the new governor of Goa? யார் ஞாபகம் இருக்கா? பகத்சிங் கோஷியாரி. பகத்சிங் கோஷியாரி இல்ல. Who is the farmer னு கேட்டா சத்யபால் மாலிக். சத்யபால் மாலிக் எதோட கவர்னரா இருக்காருன்னு கேட்டா மேகாலயா இல்லையா? பகத்சிங் கோஷியாரி வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்குமே அவர் இருப்பாரு கவர்னர். எதுன்னு சொல்ல முடியுமா? மறுபடியும் டிஸ்ப்ளே ஆகும் பாருங்க, அந்த பாயிண்ட் டிஸ்ப்ளே ஆகும் பாருங்க. மகாராஷ்டிரா has been an additional responsibility. He is also Maharashtra governor. இவர் மகாராஷ்டிராவுக்கு கவர்னரா இருக்காரு. அடிஷனல் எதுக்கு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா கோவாக்கு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாரு. ரெண்டுமே ஸ்டேட் தான் இல்லையா? கோவா இஸ் a state, you know. Yes. Next question. India will be building a new road to which region? Ladakh. Absolutely. Ladakh. சரிங்களா? எஸ் சார். சரிங்க. இந்த நியூஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். So I am very thank you for that online discussion with respect to Radhika and Mr. Sudhakar. And once again, I request all the UPSC aspirants, whether you are studied or wherever, or whether you are என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு எங்க நீங்க படிச்சாலும், ஸோ எங்கோ உங்களுக்கு டைம் இருந்தா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ எல்லாரும் தொடர்ந்து பாருங்க. ஆன்லைன்ல டிஸ்கஷன் வர தயாராக. சரியா? நன்றி, வணக்கம். ஸோ தேங்க்யூ சார். எனினும் முயற்சிதல் மெய்வருத்தக்கூடியதும். அனைவருக்கும் இரவு வணக்கம். குட் நைட் சார். தத்துவம் இல்லை இன்னைக்கு. ஐயோ போதுங்க, ஏற்கனவே டயர்ட் ஆயிட்டீங்க. இல்ல 2 நாள் முன்னாடி சேஞ்ச் பண்ணீங்க, இன்னைக்கு மாறிச்சு, திருப்பி மாறிடுச்சு இல்ல சார். வாழ்க்கையை பத்தி ஒரு கவிதை எழுதி வச்சிருந்தேன், ரொம்ப ஒரு பேஜஸ் இருந்தது, நல்லா இருந்தது. அதை வேணா நாளைக்கு சொல்லலாம். சரியா? நீங்க எழுதுனதா இல்ல எழுதி வச்சதா? நான் எழுதுனதா, ஓனா உட்கார்ந்து எழுதுனதா. நீ டயர்ட் பண்ணல, நான் இருக்கு. முதல்ல வாழ்க்கையை பத்தி தத்துவம் சொல்லவா இல்ல காதலை பத்தி தத்துவம் சொல்லவா சுதாகர்? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? வாழ்க்கை வேணுமா காதல் வேணுமா? வாழ்க்கையே சொல்றேன் சார். வாழ்க்கையே சொல்லிடுறா. கேட்டதெல்லாம் கொடுப்பாரு கடவுள், ஆனா வாழ்க்கை கேட்காததெல்லாம் கொடுக்கும். சரிங்க, சிம்பிளா தான் இருக்கும். வாழ்க்கை என்பது உயிர் அல்ல, உடலின்றி அது வாழ்வதற்கு. வாழ்க்கை என்பது வார்த்தை அல்ல, மொழி அறிந்து அதை புரிவதற்கு. வாழ்க்கை என்பது உறவல்ல, பிரிவறிந்து அதை உணர்வதற்கு. வாழ்க்கை என்பது துன்பம் அல்ல, கண்ணீரால் அது கரைவதற்கு. வாழ்க்கை என்பது இன்பம் அல்ல, புன்னகையால் அது மலர்வதற்கு. வாழ்க்கை என்பது காதல் அல்ல, வெறும் நினைவுகளால் அது நகர்வதற்கு. வாழ்க்கை என்பது அன்பல்ல, தாயால் குழந்தையை பேணுவதற்கு. வாழ்க்கை என்பது துரோகம் அல்ல, நண்பன் துரோகியாய் மாறுவதற்கு. வாழ்க்கை என்பது எதிரி அல்ல, வளர்ச்சியில் பொறாமையில் வருவதற்கு.
வாழ்க்கை என்பது புரிதல் அல்ல, தேடுதலால் அதை அடைவதற்கு. வாழ்க்கை என்பது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பரவாயில்லையா? நைஸ் சார், நைஸ் சார். நல்லாதான் சார் இருக்கு. நல்லாதான் இருக்குல்ல? எங்கேயோ கேட்ட வார்த்தை மாதிரி மாதிரி இருக்கும். அனுபவத்துல இந்த வார்த்தை முடியாது சார். உண்மைதான் சொல்றேன். 34 வயசாகுதுல வாழ்க்கை இவ்வளவு படம் கத்து கொடுத்துருச்சு. நான் ரசிச்சு எழுதின வார்த்தை இந்த வார்த்தை தான். என்ன அப்படின்னா, வாழ்க்கை என்பது காதல் அல்ல, வெறும் நினைவுகளால் அது நகர்வதற்கு. அன்புங்கிறது வெறும் நினைவுகள் மட்டும்தான், வேற எதுவுமே அதில் இல்லை. எஸ் சார். நிச்சயமாக. அதனால அன்போடு இருப்போம், பண்போடு இருப்போம், பணிவோடு இருப்போம், பாசத்தோடு. கண்டிப்பா. உடலோடும் மொழியோடும் உறவோடும் இன்பத்தோடும் துன்பத்தோடும் துரோகத்தோடும் துக்கத்தோடும் இல்ல சந்தோஷத்தோடும் தேடுதலோடும் எதிரியோடும் வாழ்ந்திடுக, வருவதை எதிர்கொண்டு வென்றிடுக அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை எழுதுல. பரவாயில்லையா? நல்லா இருக்கு சார். அப்புறம் விட எழுதி அப்புறம் ஒரு பேப்பர்ல அப்ளை பண்ணலாம். நானா பொறுமையா உட்காந்து காலை வேலி மார்னிங் எழுதுனேன். ஒரு பென்சில தான் எழுதி வச்சேன். பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். பென்சில தான் இருக்கு. எஸ் சார். ஆமா, உடல் கொடுத்துட்டோம், உயிர் சீக்கிரமே கொடுத்துடலாம். சரிங்க. It was nice discussion with you, my dear friends. Thank you so much. Thank you. Thank you sir. Good night sir. Thank you sir. Good night.